प्रेज लॉर्ड प्रभु को नाम को प्रथम धन्यवाद दिए आउ जिते जन वीडियो देखुवा व्यूअर्स मानू पुणी थे प्रभुंर प्रेम प्रेज लॉर्ड आउ आज दमदार वीडियो हम कहीं देखु तपी मिश्र कौन कहते आउ आसतु शुणा 12 ରୁ 30 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୀଶୁ କୋଉଠି ଥିଲେ? ସୁସତ୍ୟତାର ସନ୍ଧାନର ଖୋଜରେ ଯାଇଥିଲେ ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି ବାଇବେଲରେ। ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ ଏରା, ସେଟାକୁ ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ ଏରା ବୋଲି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମେନସନ ଅଛି ବାଇବେଲରେ। ସେଇ 13 ବର୍ଷ ଯୀଶୁ କୋଉଠି ଥିଲେ, 17 ବର୍ଷ କୋଉଠି ଥିଲେ? ଆପଣ କହୁନାହାନ୍ତି ଏତେ କୁହନ୍ତୁ 12 ରୁ 30 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୀଶୁଙ୍କର ଜୀବନ କାହାଣୀ କହିଦିଅନ୍ତୁ। देखिले तपी मिश्र कहवाटा भूल कहते ना ठीक कहते नाई नाई भूल कहते देखु सत कहवाई सत कहले तो तांकर जवाब को फेल हो मिछटारे भंडेवाई तपी मिश्र एमती कहते आउ कौन कहते जीशुख्रीष्ट जन्म होकर 18 वर्ष थिले आउ कौन करुले बोल कहते किंतु बाइबल रे पढ़ी उल्टा पढ़ुंट तपी मिश्र किंतु सतरे कौन लिखाई आमे देखिबा। आसंतु समय को नष्ट न करी ए वीडियो को आम स्टार्ट करिबा। तार संगे संगे आम सांगे अछंती माने तार आंसर सब प्रश्न आंसर देबा पई आम जिलार सबुठू बड़ भक्ता निरंजन तुरुक अछंती आउ तपी मिश्रर से प्रश्नर उत्तर सांगे सांगे मिल जीवो। आसंतु प्रिय भाई भौणी माने आउ वीडियो को स्किप न करी शेष पर्यंत देखिबे सेति पई हमें आस स्टार्ट करिबा। प्रभु यीशु ख्रीष्ट गोटे विवादर विषय नुहति, विश्वासर विषय उठे। बाइबल रे जहाँ गुड़िक लिखा जाइए लिखा जापरी आपण आम पढ़ू आउ परित्राण पाई। आज आम सत्य समाचार रे प्रभु यीशु ख्रीष्ट विषय अध्ययन करवा। प्रसंग हूँ यीशु ख्रीष्ट अज्ञात 18 वर्षर सत्यता। यीशु ख्रीष्ट अज्ञात 18 वर्षर सत्यता। जो मैंने किसी जानती ना यीशु विषय से गोटे कथा कहती यीशु ख्रीष्ट 12 वर्ष रु 30 वर्ष मध्य कौटी थे पचार दिखते लोक मैंने कहते अरे तुम जान से कहते ना ना जीशु कौटी आसते जान जीशु पुरी को आसी जीशु आसते पुरी को आसते आमर शंकराचार्य मान शिक्षा ग्रहण कर दीक्षा ग्रहण कर प्रभु यीशु ख्रीष्ट थे हिंदू से सनातनी हिंदू यही कही पकाती आम लोक मैंने चुप परा लगुच। प्रिय भाई भौणी मैंने प्रभु यीशु किए थे बाइबल प्रकाश करें आम कहते समस्त खोलतु जौन 20 पर्व 30 आ 31 यीशु शिष्य मानक साक्षात एहीपरि अनेक और विभिन्न प्रकार आश्चर्य कर्म साधन कले से सब एही पुस्तक रे लेखा होई नाही। किंतु तुम्हें माने जेपरि विश्वास करो जे यीशु ईश्वरଙ୍କ पुत्र ख्रीष्ट अटंती पुणी विश्वास करी जेपरि तुम्हें माने ताहांको नाम रे जीवन प्राप्त हो एथि निमंते समस्त लेखा जाय अछि। कोन पे लेखा अछि जेपरि आपण पढिबे जानिबे और विश्वास करिबे और कौन जीवन प्राप्त होइबे एथि लिखा अछि। विनष्ट में से लिखा नहीं और बाइबल गुड़े विषय प्रकाश करे और गुड़े विषय नीरव मत रही किंतु नीरवता मध्य सुधा आप सत्यता पाई। आज मैंने यीशु ख्रीष्ट अज्ञात 18 वर्षर सत्यता को आम अध्ययन करने और सहीटा अध्ययन करू करू आम संपूर्ण भाव में यीशु ख्रीष्ट जगतर रहणी काल 33 वर्षर समस्त विषय को ध्यान कर वाक्य को आप निजे शुणे और आपड़ जी रिलेटिव को जानी से ख्रीस्टियान हूँ कि अन ख्रीस्टियान हूँ आप पठातु लोक जानवा दरकार जीशुकर से 18 वर्ष से कौटी ना प्रभु यीशु ख्रीष्ट इतिहास भूगोल ऐतिहासिक भाव कि भौगोलिक भाव केवे भी भारत को आसीना प्रभु यीशु ख्रीष्ट भारत को आसबार प्रश्न भी नाला को पंडित पाखर शिक्षा ग्रहण करने आसबार आवश्यक नाला कहीं प्रभु यीशु ख्रीष्ट जन्म समय ही पंडित मैंने प्रणाम करवा जो जीशु को जो शिशु जीशु को पंडित माने पूर्व देश कहले भारत मध्य बुझाऊँ पूर्व देशर पंडित माने
ଦଳ ହେଇକି ଯେମାନେ ଏଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜି ବିଷୟ ଜାଣନ୍ତି, ସେମାନେ ତାରାକୁ ଦେଖି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଗଣନା କରି ଜାଣନ୍ତି, ସେମାନେ ପ୍ରଣାମ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ତ ଯୋଉ ଶିଶୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପଣ୍ଡିତ ମାନେ ପ୍ରଣାମ କରିବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ସେଇ ଶିଶୁ ଯୀଶୁ ବଡ ହେଲା ପରେ କୋଉ ପଣ୍ଡିତ ପାଖରେ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଆସିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର କୌଣସି ଶିକ୍ଷା କୌଣସି ଭାରତର ପଣ୍ଡିତ ବା ଦାର୍ଶନିକ ବା ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ବା ଧର୍ମଗୁରୁ ସହିତ ମିଶେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ଅନନ୍ୟ ଥିଲା। ଯୀଶୁଙ୍କର ଜନ୍ମ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା, ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ବି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା, ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ବି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା, ତାଙ୍କର ଜୀବନ ବି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା, ଆଉ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ। ଆଉ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସେ ତୃତୀୟ ଦିବସରେ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହୋଇଥିଲେ। ଭାରତର କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି, ଏପରିକି କୌଣସି ଦେବଦେବୀ ବା କୌଣସି ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ବା କୌଣସି ଧର୍ମଗୁରୁ ମରିକରି ଉଠି ନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କର ବିଦ୍ୟା ଶିଖିବେ। ଆଉ ମୁଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ବାଇବଲରେ ଯାହା ଯାହା ଲେଖା ଯାଇଛି ତାଙ୍କର ଜନ୍ମରୁ ତାଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତିଟି ବିଷୟ ଟିକି ନିକି ଭାବରେ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଆଉ ଏଇଟା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜାଣିବା ଦରକାର। ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣ ଯୀଶୁକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ ସେମାନେ ବି ଜାଣିବା ଦରକାର। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର। ଆଉ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେ ଜନ୍ମ ହେବାର ଅଛନ୍ତି ତାହା ନୁହଁ, ସେ ଥିବାରୁ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ବିଶ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ଆମେ ପ୍ରଥମେ ସେ ପଦଟା ପଢିଦେବା, ଜହନ ତାର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ 3 ପଦ। ଜହନ ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 3 ପଦ। ତାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ସୃଷ୍ଟ ହେଲା, ଆଉ ଯେ ସମସ୍ତ ସୃଷ୍ଟ ହୋଇଅଛି ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ସୁଦ୍ଧା ତାହାଙ୍କ ବିନା ସୃଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ। ଏଇଠି ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କିଏ? ସେ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ଅଟନ୍ତି। ସେ କିଏ ଅଟନ୍ତି? ସେ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ଅଟନ୍ତି। ସେ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା। ଆଉ ସେ କଣ କଲେ? ସେ ଦେହ ଧାରଣ କରି ଜଗତକୁ ଆସିଲେ। ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଆପଣ ତାର 18 ପଦ ପଢନ୍ତୁ। କେହି କେବେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦେଖି ନାହିଁ, ପିତାଙ୍କ କୋଳସ୍ଥିତ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତ୍ର ତାହାଙ୍କୁ ପ୍ରକାଶ କଲେ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ କେହି କେବେ ଦେଖିନେ। ଯଦି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ କେହି କେବେ ଦେଖି ନାହାନ୍ତି, ଆମ ଦେଶର ଲୋକମାନେ କାହାକୁ ଦେଖିଛନ୍ତି? ତୁମେ କାହାକୁ ଦେଖିଲ ଯେ ଏତେ ଆକୃତି ମନେ ପକେଇଲ? ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ତ କେହି କେବେ ଦେଖି ନାହାନ୍ତି, ତୁମେ କାହାକୁ ଦେଖିଲ? ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକମାନେ ପଚାରନ୍ତି ଆମେ ଉତ୍ତର ବି ଦେଇପାରୁନୁ। ଆମେରିକାର ଜନସଂଖ୍ୟା 34 କୋଟି, ଆମର ଦେବଦେବୀ 33 କୋଟି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏତେ ଥାଇକି ମଧ୍ୟ ଆମେରିକା ସହିତ ସମାନ ନାହିଁ। ସେ ସୁପର ପାୱାର, ସେ ଜ୍ଞାନରେ, ସେ ଧନରେ, ସବୁରେ ନମ୍ବର 1। ଆମର 33 କୋଟି ଥାଇ ମଧ୍ୟ କିଛି କାମ ହଉନି। ଅବାନ୍ତର ବିଷୟ ଗୁଡାକ ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ ଲୋକମାନେ ଲଦିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ଏଠି ଆମେ ଦେଖୁ କେହି କେବେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦେଖିନା। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଦେହ ଧାରଣ କରି ଜଗତକୁ ଆସିଲେ, ଯେ ଜଗତର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା। ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ଆମେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଅଜ୍ଞାତ ସେ 18 ବର୍ଷର ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ସମୟରେ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମରୁ ଦେଖିବୁ। ଆଉ ଏଇଟା ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜନ୍ମ ହେବାରୁ ନାହାନ୍ତି, ସେ ଥିବାରୁ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଭାରତର ଯେତେ ରାଜା ମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବେ ତାଙ୍କର ବଂଶାବଳୀ ନାହିଁ। ଅଧିକାରେ ତାଙ୍କର ବାପାର ବାପା ତାର ବାପା ଗୋଟେ ଆସିପାରିବେ। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବଂଶାବଳୀ ଯେ ମାନବ ଭାବରେ ଯେ ଆସିଲେ, ମାନବୀୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଅଛି। ଯୀଶୁ ଇତିହାସ ଅଟନ୍ତି, କାଳ୍ପନିକ ନୁହନ୍ତି। ଯୀଶୁଙ୍କର ଜନ୍ମ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ଇଟ୍ ଇଜ ରେକର୍ଡେଡ। ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ଲୁକ ତାର 2 ପର୍ବ ପ୍ରଥମ 3 ପଦ। ସେ ସମୟରେ ସମସ୍ତ ସାମ୍ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ନାମ ଲେଖାଯିବା ନିମନ୍ତେ କାଇସର ଅଗଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରୁ ଆଜ୍ଞା ଘୋଷଣା କରାଗଲା। ସୁରିଆର ଶାସନକର୍ତ୍ତା କିରଣୀୟଙ୍କ ସମୟରେ ପ୍ରଥମ ଥର ଏହି ନାମ ଲେଖା ହୋଇଥିଲା। ସେଥି ନିମନ୍ତେ ସମସ୍ତେ ନାମ ଲେଖାଇବା ପାଇଁ ଆପଣ ଆପଣ ନଗରକୁ ଯାଉଥିଲେ। 4 ପଦ। ପୁଣି ଜୋସେଫ ମଧ୍ୟ ନାମ ଲେଖାଇବା ନିମନ୍ତେ ମରିୟମଙ୍କ ସହିତ ଗାଲିଲୀର ନାଜରିତ ନଗରରୁ ଜିହୁଦା ପ୍ରଦେଶର ବେତଲହିମ ନାମକ ଦାଉଦଙ୍କ ନଗରକୁ ଗଲେ, କାରଣ ସେ ଦାଉଦଙ୍କ ବଂଶ ଓ ଗୋଷ୍ଠୀର ଲୋକ ଥିଲେ। ତାପରେ 11 ପଦ ପଢନ୍ତୁ। କାରଣ ଆଜି ଦାଉଦଙ୍କ ନଗରରେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଅଛନ୍ତି, ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପ୍ରଭୁ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଜନ୍ମ ଏଠି ରେକର୍ଡ କରୁଛନ୍ତି ଲୁକ। ଲୁକ ଜଣେ ବୈଦ୍ୟ ଥିଲେ, ଡକ୍ଟର ଥିଲେ, ତା ସହିତ ଇତିହାସ ଲେଖିବା ବ୍ୟକ୍ତି ବି ଥିଲେ, ହିଷ୍ଟୋରିଆନ ଥିଲେ। ଆଉ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଇତିହାସକୁ ସେ ଲେଖୁଛନ୍ତି। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନୀକୁ ଲୁକ ତାଙ୍କର 2ଟି ପୁସ୍ତକ ଲେଖୁଛନ୍ତି। ଲୁକ 2ଟି ପୁସ୍ତକ ଲେଖିଛନ୍ତି। ସେ ଜଣେ ଅଣଜିହୁଦୀ ଥିଲେ, ଆଜିର ଭାଷାରେ କହିଲେ ଅଣଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣିଲେ, ସେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଜନ୍ମରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନ ସବୁ ବିଷୟ ଲେଖନ୍ତି। କମ୍ପ୍ଲିଟ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଲେଖନ୍ତି, କମ୍ପ୍ଲିଟ ଜୀବନୀ ଲେଖନ୍ତି। ତ ଏଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯାହା ପଢିଲୁ ଲୁକ 2 ପର୍ବ ତାର 1 ପଦରୁ 4 ପଦ 11 ପଦରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଜନ୍ମ ରେକର୍ଡ ହେଇଛି। ସେ
से बेथलीम रे जन्मग्रहण कले नाजरीतर बेथलीम एटा मते जन्मग्रहण करिवे बोली कि मिखा तर 5 पर्व 2 पदर आगु लिखाइछि 550 वर्ष पूर्व और प्रभु यीशु ख्रीस्ट सेठी जन्मग्रहण कले एटा प्रथम विषय रेकर्ड करथु तापरे 2 पर्व 21 पद लुक 2 पर्व 21 पद ତାହାଙ୍କୁ ସୁନ୍ନତ କରିବା ସକାଶେ ଅଷ୍ଟମ ଦିନ ଉପସ୍ଥିତ ହୁଅନ୍ତେ ତାହାଙ୍କର ନାମ ଯୀଶୁ ଦିଆଗଲା। ଏହି ନାମ ତାହାଙ୍କ ଗର୍ଭସ୍ଥ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଦୂତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଥିଲା। प्रभु यीशु ख्रीस्ट ए स्थान रे अष्टम दिन रे सुन्नत होछन जीवनी मानकर रीति अनुसार परंपरा अनुसार अष्टम दिन रे यीशुଙ୍କର जन्म कथा लिखा जाउची आ अष्टम दिन रे से सुन्नत हेला आ ताको सेही दिन ताको नाम भी दिया जाउची नामकरण करा जाउची यीशु दिया जाउची आ यीशु एटा लोक माने देना यीशु नामटा लोक माने देना यदि अन्य राजा मानकर नाम अन्य माने दैछथि अन्य मानकर नाम अन्य माने दैछथि यीशुको नाम लोक माने देना यीशुଙ୍କର जन्म पूर्व এই নামটা প্রদান করা যাইছে যেটা আমি মাথিউ তার 1 পর্ব 21 পদরে পড়ু মাথিউ 1 পর্ব 21 পদ ସେ ପୁତ୍ର ପ୍ରସବ କରିବେ ଆଉ ତୁମ୍ଭେ ତାହାଙ୍କ ନାମ ଯୀଶୁ ଦେବ କାରଣ ସେ ଆପଣା ଲୋକଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ପାପରୁ ପରିତ୍ରାଣ କରିବେ। কোন করিবে সে আপনা লোক মানে কো লোক जो मानको से सृष्टि करिছেন निर्माण करिছেন से সেই লোক मानको परित्राण करिवे यीशु नामर अर्थ होची त्राणकर्ता उद्धारकर्ता मुक्तिदाता सेवियर जब आम जीशु नामटा नौ आम जाना दरकार ए नाम कि प्राणकर्ता नाम अन्य नाम परित्राण ना अन्य नाम मुक्ति ना शास्त्र लेखा आम इच्छा आम